हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी पोलीटिकल साइंस के +2 क्लास के लिए नैक्सट मॉडल टैसट पेपर है जी। इस दे विच अपने कोल फस्ट पार्ट के भाग पहले दे विच अपने कोल फस्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण लिए कोई दो जरूरी शर्तां लिखो। स्वस्थ लोकमत के निर्माण लिए जिहड़ियां कोई दो जरूरी शर्तां की ने। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है, तुसीं कोई भी दो शर्तां जिहड़ियां लिख सकते हो। इस दे विच आपां लिखिया फस्ट आर्थिक सुरक्षा ते सैकेंड सुतंत्र ते निरपक्ष प्रैस। स्वस्थ लोकमत के निर्माण लिए कोई दो जरूरी शर्तों के विच आपां ने की लिखा, आर्थिक सुरक्षा, सुतंत्र ते निरपक्ष प्रैस। सैकेंड क्वेश्चन है, भारत विच जात के आधार पर बने दो राजनीतिक दलों के नाम, जो कि जाति के आधार पर बने हुए हैं। इस दे विच भारत विच मुख्य तौर पर DMK अते बहुजन समाज पार्टी जिहे दल जात के आधार पर बने हैं। DMK अते बहुजन समाज पार्टी। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के निर्धारित तत्व। भारतीय विदेश नीति के निर्धारित तत्व हैं राष्ट्रीय हित, इतिहासिक तजर्बा, भूगोलिक स्थिति, सैनिक तत्व। 4 लिखते आपां, राष्ट्रीय हित, इतिहासिक तजर्बा, भूगोलिक स्थिति ते सैनिक तत्व। नैक्सट क्वेश्चन है, निजीकरण तो की भाव है। यह विधि है जिस द्वारा आर्थिक खेत्र विच सार्वजनिक खेत्र के मुकाबले निजी खेत्र को उत्साहित किया जाता है। यह विधि है जिस द्वारा आर्थिक खेत्र विच, किस खेत्र विच, आर्थिक खेत्र विच सार्वजनिक खेत्र के मुकाबले निजी खेत्र को उत्साहित किया जाता है। लोगों को निजी मालकी के अधीन उद्योग या कोई भी आर्थिक उद्यम स्थापित करने की सरकार वालों आग्या होंदी है। नैक्सट है भाग दूजा, जिस दे विच अपने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के आंसर करांगे आपां। फस्ट है, नौकरशाही के तरतीबवार संगठन का की अर्थ है। नौकरशाही की एक मुख्य विशेषता यह है कि पूर्ण रूप में तरतीबवार संगठित होंदी है। यह तरतीबवार संगठन तो भाव है कि हरेक अधिकारी अपने तो उपर किसी अधिकारी के अधीन है। तरतीबवार संगठन तो की भाव है कि हरेक अधिकारी है जोड़े अपने तो उपर किसी अधिकारी के अधीन है। मीनस इत्थे आप एग्जाम्पल लै सकते हैं टीचर्स की, जिदा स्कूल दे विच एक प्रिंसीपल होंदा ते बाकी टीचर्स ने जोड़े उसके अंडर काम करते हैं, उन्होंने अधीन काम करते हैं। परंतु जोड़ा स्कूल का सारा संचालन है किस द्वारा किया जाता, प्रिंसीपल द्वारा। प्रिंसीपल के अधीन काम कर रहे हैं अध्यापक, इसनों आपां की कहांगे, तरतीबवार संगठन, कि किसी के अधीन काम करना। तरतीबवार संगठन तो भाव यह है कि हरेक अधिकारी अपने तो उपर किसी अधिकारी के अधीन है और वख-वख पद्धरां ते अधिकारी अपने अधीन कर्मचारियों के कामों की निगरानी करते हैं। हुण जो स्कूल दे विच टीचर्स ने जोड़े प्रिंसीपल के अधीन काम कर रहे हैं, जेकर तो जोड़ा प्रिंसीपल ने वो सारे टीचर्स की निगरानी करनगे कि अपना वो काम जोड़े ठीक ढंग नाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो सारा जोड़ा ध्यान रखना, उन्होंने तो काम करवाना कह के वो सारा कि उपर वाले अधिकारी के हाथ च होंदा। सो इस तरह ही, परंतु जोड़ा प्रिंसीपल होंदे ने उन्हों का भी उपर एक अधिकारी होंदे होणगे जो कि उन्हों तो काम करवाते हैं कह के, तो वो अगे टीचर्स नूं कह के। इस तरह एक संगठन बन जाता, एक तरतीब बन जाती है कि हर एक के उपर एक अधिकारी होंदा। इसनूं आपां तरतीबवार संगठन कहने। नैक्सट, इस तरतीबवार संगठन विच हरेक अधिकारी नूं एक निश्चित स्थान प्राप्त होंदा है और उस स्थान नाल संबंधित वो सारे कर्तव्यों को पूरा करता है। उसनूं एक स्थान दिता गया व्यक्ति नूं ते वो जिहड़े उस स्थान ते जो उसनूं पदवी प्राप्त है उसते जिहड़े उसके कर्तव्य ने, उसकी ड्यूटी है, उसनूं निभाएगा, उसनूं पूरा करेगा। अजिहा करना उसका कानूनी कर्तव्य है। अजिहे तरतीबवार संगठन विच हेठले पद्धर का अधिकारी अपने कार्यां संबंधी उपरले पद्धर के अधिकारी नूं उत्तरदाई होंदा है। मीनस कि जोड़ा नीचे वाले पद्धर पर काम कर रहा है वो जोड़ा अपने उपरले पद्धर के अधिकारी आ उसनूं अपने कार्यां संबंधी उत्तरदाई होएगा। हाँ, पूछ सकते हैं हुण स्कूल के जोड़े प्रिंसीपल ने, आप प्रिंसीपल की एग्जाम्पल लिया कि जोड़े स्कूल के प्रिंसीपल ने वो उन्होंने पूछ सकते हैं टीचर्स नूं कि तुहाडा काम जोड़ा तुसीं किवें कर रहे हो, जां उन्होंने कह सकते हैं कि सारियां डिटेल्स उन्होंने चैक करवाउण। मीनस वो उन्होंने लिए उत्तरदाई ने, वो अपना काम है जोड़ा उपरले पद्धर के अधिकारी नूं दसणगे कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, या कुछ भी जोड़े उपरले पद्धर का अधिकारी उन्होंने तो पूछ सकता है। नैक्सट है, अते हरेक अधिकारी अपने तो वड्डे अधिकारी के आदेशों की पालना करता है कि जो भी हुक्म जोड़ा उपरले पद्धर का अधिकारी कह रहा है काम करने लई
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1951 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1951 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਪੰਜੀਕਰਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1988 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1951 ਵਾਲੇ ਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਦਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1951 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਆਦਿ ਦੇ ਸਦਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੁਣ ਨੇ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ 4 ਕੰਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਫਸਟ ਹੈ, ਆਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਆਯੋਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਯੋਗ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 3। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਓ। ਪੈਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਾਲਾ।
इस दे विच अपने कोल फर्स्ट क्वेश्चन पुट किया, हित समूह की मुख्य विशेषता की है। हित समूह की मुख्य विशेषता दसनी आ देखो, हित समूह की मुख्य विशेषता समूह के मैंबरां के सांझे हित जां उन्हां दी हित की सांझ होंदी है। तो इसकी विशेषता जिहड़ा सांझे हित है, इसलिए अपना राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, समूह के मैंबरां के सांझे हित। हित समूह की मुख्य विशेषता समूह के मैंबरां के सांझे हित है। सैकेंड क्वेश्चन, हित समूह की उदाहरण है। इन्हां विचों की है जिहड़ा हित समूह की उदाहरण आपां लास्ट लाइनस दे विच दिता, भारत की डॉक्टरी परिषद, पंजाब सरकार कॉलेज लैक्चरर संघ आदि हित समूह दीआं उदाहरणां हैं। इन्हां दे विचों कोई भी एक तुसीं दोनां विचों लिख सकदे हो कि हित समूह की उदाहरण डॉक्टरी परिषद है। डॉक्टरी परिषद। थर्ड क्वेश्चन है, व्यक्तियों को समूहिक तौर पर संगठित होने लिए हिंसक समूह प्रेरित करते हैं। इस लाइन का आंसर अपन इत्थों मिलेगा, ये हितों की सांझ ही व्यक्तियों को समूहिक तौर पर संगठित होने लिए प्रेरित करती है। हितों की सांझ जी लोगों को समूहिक तौर पर संगठित होने लिए प्रेरित करती है, इसलिए अपना हो गया, इन्होंने क्या हिंसक समूह। सो ये हो गया अपने को रॉन्ग। सो जोड़ा सही गलत के अपने उत्तर देना सी, तो अपना आंसर की होएगा कि यह कथन है, जोड़ा लाइन है फॉल्स है, गलत है। फोर्थ क्वेश्चन, हित समूह की होंदे हैं। हुण अपने दसना कि हित समूह होंदे की ने। इसका आंसर है जी अपने को व्यक्तिगत रूप में किसी भी विशेष हित की सुरक्षा या विकास संभव नहीं है, इसलिए अपने हितों की रक्षा तो विकास संभव बनाने लिए इक्को जिहे हित रखने वाले लोग अपने आप को एक समूह विच जथेबंद करते हैं। अजिहे समूह को हित समूह का नाम दिता जाता है। ये 2 लाइन्स ने जिहड़ियां अपना फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ने कि हित समूह की होंदा है। नैक्सट है पार्ट फोर्थ, जिस दे विच अपन को लॉन्ग क्वेश्चन ने 4 दिते ने, उस दे विचों तुसीं कोई 2 करने होणगे। फर्स्ट पूछा, नौकरशाही की है, इस दी मुख्य विशेषतावां का वर्णन करते हुए नौकरशाही के कामां ते भूमिका की भी चर्चा करो। फर्स्टली तुसीं दस देना कि नौकरशाही हुंदी की आ। इस दे विच नौकरशाही के अर्थ, शब्दी अर्थ ते इसकी सारी लिखा जाएगा कि नौकरशाही की होंदी है। उस तो बाद इसकी मुख्य विशेषतावां की ने, तो उस तो बाद इसके पॉइंट आएंगे कि इसके काम की ने, तो इसकी भूमिका की है। सैकेंड क्वेश्चन अपने को पुट किया, राजनीतिक दल लोकतंत्र की सफलता लिए क्यों जरूरी हैं। सार्क की महत्ता ते पेश आने वाली समस्यावां का वर्णन। लास्ट इज भारत द्वारा अपनाई विश्वीकरण की नीति के गुण ते अवगुण। विश्वीकरण वाले चैप्टर के विचों भारत की जी अपनाई विश्वीकरण की नीति है, उसके गुण ते अवगुण दसने ने। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।